ಸರಿ, ಈ ದಿನ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ವಾಕ್ಯ ಯಾವುದಂದ್ರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತರಾದ ನಾವು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬಾರದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕ್ರಿಸ್ತರಾದ ನಾವು ಏನಾಗಬಾರದು? ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬಾರದು. ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬಾರದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತರಾದ ನಾವು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬಾರದು? ಬೇಸರ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇಳಿ, ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ದಿನ ಚರ್ಚ್? ಅಯ್ಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಅಯ್ಯ ಬರವಾರ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬಿಡು, ನೇರ ತೂಗು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸಭೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಸಭೆಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ದಶಮ ಭಾಗ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಯಾವ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳೋದು. 2 ಕುಟುಂಬ ನನಗೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯವರೇ ரொம்ப பிரச்சனை பெதர், ரொம்ப கடன் பிரச்சனை பெதர், ரொம்ப பிரச்சனை பெதர், அதுக்கு தான் சர்ச்சுக்கே வர முடிய மாட்டேங்குது. ஹல்லேலூயா. கடன் கடவுள் பண்ணுன்னு சொன்னாரா? கடன் பண்ணி பிரியாணி சாப்பிடுன்னு சொன்னாரா? அவங்களே பண்ணிக்கிறது. கேட்டா சர்ச்சுக்கு வந்து இத்தனை நாள் ஆச்சு, ஒண்ணுமே நடக்கல, ಏನು ನಡೆದಿಲ್ಲ, ಆಶೀರ್ವಾದನೇ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳೋದು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾನು ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ವ್ಯಾಧಿ ಗುಣವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಆತ್ಮ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೇಸರಗೊಳ್ತೀರಾ? ಕ್ರಿಸ್ತರಾದ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬಾರದಂತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಹೇಳೋಣ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಗು ಚೈತ್ರಾಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 3 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. 4 ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ 1200. ಸಾರಿ, 2200 ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ? ಆಮೇಲೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಚೆಕಪ್ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫೀಸ್. 3 ಸತಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಬೋದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. 4ನೇ ಸತಿ ಅಲ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬ್ಲಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು. ಹತ್ರ 10,000 ಮೇಲೇನೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಪಾಸ್ಟ್ರು, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಚರ್ಚ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಬಲಹೀನ ಅಂತ ನಾನು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾ ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದೀನ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತರಾದ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬಾರದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕ್ರಿಸ್ತರಾದ ನಾವು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬಾರದು? ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬಾರದು. ಆಮೇನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಚರ್ಚೆಗೆ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಸಾಲ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಬೇಸರಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತರಾದ ನಾವು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬಾರದಂತ ಸತ್ಯವೇದವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆಮೇನ್, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಬೇರೆ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಶಮ ಭಾಗ ಚರ್ಚದ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ದಶಮ ಭಾಗ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ರಸೀದಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಕಾಣಿಗೆ ದಶಮ ಭಾಗ ಇಷ್ಟೇ, ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಆ ಚರ್ಚಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಬೇಸರಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸಭೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬಾರದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ, ಒಂದು 4 ಹಾಡು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಆರಾಧನೆ ಮುಗಿದು ಬಿಡ್ಲಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಬಾರದಿರ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಪ್ರಸಂಗಿ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನ ಓದಿ. 5:1. ಪ್ರಸಂಗಿ 5:1 ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದೆ. ಓದಿ, 5:1 ಓದಿ.
ಇವತ್ತು ಎತ್ತು ಬಿಡ್ತೀರಾ? ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸು. ಮೂಢರ ಯಜ್ಞಕ್ಕಿಂತ ಸನ್ನಿಧಿನಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಹಾಗಂದ್ರೆ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆತನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವಾಗ ಕಿವಿ ಕೊಡುವುದು ಲೇಸಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಮೂಢನ ಯಜ್ಞಕ್ಕಿಂತ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದು, ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಲೇಸಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಎದ್ದು ರೆಡಿ, ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಎದ್ದು ರೆಡಿ ಆಗಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗಿದೆ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳೋದು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಎರಡನೇ ವಿಷಯ, ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬಾರದು? ಎರಡನೇ ವಿಷಯ, ಸಭೆಯ ಕಾಣಿಕೆ ದಶಮ ಭಾಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬಾರದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಯ್ಯೋ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ, ಅಯ್ಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿ 5:4 ಓದಿ. ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೆ, ಹರಕೆ ಯಾವಾಗ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ? ಹರಕೆ தேவರಿಗೆ ಹರಕೆ பொருத்தணும் எப்போ பண்ணியிருப்போம் சொல்லுங்க. ஞானஸ்தான தொட்டில இறங்கும் போது அந்த பாஸ்டர் என்ன பண்ணிட்டு தெரியுமா? உஷாரா எல்லா ஆராதனைக்கு வரணும், ஒரு ஆராதனை தவறக்கூடாது. சபைக்கு உண்மையா இருக்கிறியா? சபைக்கு காணிக்கை தசம பாகத்துல உண்மையா இருக்கிறியா? அறிக்கை பண்ணுவாரு. நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? ஆமோ அப்படியே நாங்க பொருத்தனை செய்யறோம், நீங்க சொன்னது போலவே நாங்க செய்யறோம்ட்டு நீங்க பொருத்தனை செய்துக்கிறீங்க தெரியுமா? அதுதான் அறிக்கை, அதுதான் பொருத்தனை. நீங்க பொருத்தனை அன்னைக்கு செஞ்சிட்டு அதை நம்ம தவறுனா எப்படி ಓದಿ ಅದು ಮತ್ತೆ. ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಅದನ್ನು ನೀನೇನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ತೀರಿಸಲು ತಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಯ್ಯೋ ಈ ಕಾಣಿಕೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ಈ ದಶಮ ಭಾಗ ಇದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀನು ತಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೋ? ನೀತಿವಂತನನ್ನು ಅನೀತಿವಂತನನ್ನು ದೇವರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಶೋಧಿಸಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆತನ ಕಣ್ಗಳು ಮಾನವರನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಶೋಧಿಸಿ ನೋಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕೀರ್ತನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೀನು ಮಾಡಿದ ಹರಕೆಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸು, ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕೂಗಿ ಕರೆ, ಆತನು ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀನು ಮಾಡಿದ ಹರಕೆಯನ್ನು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ತೀರಿಸು, ತಡ ಮಾಡಬೇಡ, ತೀರಿಸು. ಆಗ ನಿನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಯಾವತ್ತೋ ಬರುವಾಗ ದೇವರೇ ಅಂತ ಕರೆದು ನೋಡು, ದೇವರು ಆ ಕಷ್ಟದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೂಢರ ಯಜ್ಞಕ್ಕಿಂತ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದು ಕಿವಿ ಕೊಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆಮೇನ್. ದೇವರು ಆತ್ಮ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಆತನು ಮೂಢರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯನು. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅನ್ನಂತ ಮೂಢರಿಗೆ ಆತನು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ? ದೇವರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಹರಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸು,
ಆ ತೀರಿಸದೇ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ನೀನು ಅರಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ತೀರಿಸದೆ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹರಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನೀನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಬೇಡ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಅದನ್ನು ಅವರೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ದೇವರು ವಾಕ್ಯ. ದೇವರಲ್ಲ, ಪ್ರಸಂಗಿ ಬರೀತಾನೆ. ದೇವರ ಆತ್ಮ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಬರೆಯೋದಂತ ವಿಷಯ, ದೇವರ ಆತ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ಬರೆಯುವಂತ ವಿಷಯ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನೀನು ಮಾಡದಿರ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ನೀನು ಮಾಡದಿರಾನೇ ಇದ್ದು ಬಿಡು ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದಿ, ಕೀರ್ತನೆ 76:11 ಓದಿ. ಕೀರ್ತನೆ 76:11 ಓದಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇವನಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವನಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ. ಹರಕೆ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ. ಯಾರು ಅವರು? ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿ. ಆ ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ. ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ. ಇವಾಗ ಅದ್ಭುತ ನಡೆದಿಲ್ವಾ? ಒಂದು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಅತಿಶಯ ನಡೆದಿಲ್ವಾ? ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ. ಏನೋ ಒಂದು ಬೇಕಾ? ದೇವರಿಗೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ. ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾ? ದೇವರಿಗೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಓದಿ ಮತ್ತೆ ಅದು, ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಹರಕೆ ಮಾಡಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ. ಸುತ್ತದವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಭಯಂಕರನಿಗೆ ಸುತ್ತನವರೆಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ರೆ ಆತನನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಆರಾಧಿಸ್ತಾರೋ ಅಂತವರೆಲ್ಲ ಭಯಂಕರವಾದ ದೇವರು ಆತನು. ಆಮೇನ್. ಆತನು ಉಪ್ಪಂತ ಊದಲು ಬೆಟ್ಟಗಳು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ತರ ಮೇಣದಂತೆ ಕರಗಿ ಹೋಗುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. அவருடைய சுவாசத்துல மலைகளெல்லாம் கேண்டலை போல என்ன ஆயிடுதான், மெல்ட் ஆயிடுறதான். அவ்வளவு பவர், அவ்வளவு பயங்கரமான தேவன் அவர். ಆಮೇನ್. ಭಯಂಕರನಿಗೆ ಆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಕಾಣಿಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಚರ್ಚಿಗೆ ಬರಬೇಡ್ರಿ. ಕಾಣಿಕೆ ಸಮೇತಾನೆ ಚರ್ಚಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಕಾಣಿಕೆಯಿಂದನೇ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಪಾಸ್ಟರ್ ತಿಂತಾರೋ ಚರ್ಚಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದು ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀನ್ ಕೊಡೋದು ಯಾರಿಗೆ? ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ. ಆಮೇನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಆಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ யெகோவனிಗೆ, தமிழில் கர்த்தருக்கு, நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தருக்கு பொருத்தனைகளை செலுத்திக் கொள்ளுங்கள். பொருத்தனை செலுத்தணும். ஆண்டவரே, என் வாழ்க்கையில இது நடந்தா நான் இது பண்றேன். ஆண்டவரே, எனக்கு இப்படியாப்பட்ட வேலை கிடைச்சு இவ்வளவு சம்பளம் எனக்கு மாசம் வந்தா நான் அதுல இருந்து ஒரு பங்கு இப்படி தரேன். ஆண்டவரே, நான் ஆலயத்துக்கு தொடர்ந்து வரேன். ஆண்டவரே, உன் ஆலயத்துல நான் உனக்காக உன் ராஜ்யத்துக்காக எதனா ஒண்ணு பண்றேன். என் வாழ்க்கையில இது நடக்கட்டும். பொருத்தனைகளை பண்ணுங்க. கண்டிப்பா கர்த்தர் நிறைவேற்றுவார். ஆமென். எங்க வாழ்க்கையில நிறைவேற்றிக்கிறார், இன்னும் நிறைவேற்ற போகிறார். ஆமென். நாங்களும் பொருத்தனை பண்றோம், அது சொல்ல மாட்டோம், காமிக்குவோம் அப்புறமா. பிரைஸ் தி லார்ட். அப்போ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ? ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಎರಡನೇ ವಿಷಯ, ಅದೇ ಕೀರ್ತನೆ 50:14 ಓದಿ. 50:14 ಓದಿ. ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸ್ತುತಿ ಯಜ್ಞವನ್ನೇ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿರಿ. ಮಾಡಿದ ಅರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಾಸ್ಮರನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ. ಆಲಯಕ್ಕೆ, ಮೂಢರ ಯಜ್ಞಕ್ಕಿಂತ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಲೇಸು. ನಿನ್ನ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕಾದುಕೋ. ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ನೀನು ಬಂದು ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ತುತಿ ಯಜ್ಞವನ್ನೇ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿರಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ಅರಿಕೆಗಳನ್ನು
ಆ ಪರಾಸ್ಪರನ ದೇವರಿಗೆ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅಂದ ಸರಾಸರಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಲಾತ್ಯರ 6:6 ಓದಿ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಹೊಂದುವವನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ತನಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆಯವುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಕೊಡಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವವನು, ಉಪದೇಶ ಕೇಳುವವರಾದ ನೀವು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ? ಒಳ್ಳೆಯವುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಕೊಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ಕಾಣಿಕೆ ಆಗಲಿ, ದಶಮ ಭಾಗ ಆಗಲಿ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾಣಿಕೆ ಆಗಲಿ, ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಲಿ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಪಾಲು ಕೊಡುವವರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸರಗೊಳ್ದಿರ. ಬರೀ ಇದು ಕಾಣಿಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬರೀ ದಶಮ ಭಾಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ, ಆರಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಭಾಗಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಹೇಗೆ? ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬರ್ತಡೆ, ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಬರ್ತಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಾಳೆ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಡೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ಟರ್. ಈ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕಾಫಿ ಟೀ ನೀರು ಕೊಟ್ರೇನೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು ಮನೆ ಕರೆಯಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮೂಲಕನ ನೀವು ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವವನು, ಉಪದೇಶ ಹೊಂದುವವರಾದ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನೀವೇ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು. ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು. ಅದು ಆ ಸೇವಕರನ್ನ ಅವಮಾನ ಪಡಿಸ್ದಂಗೆ, ಆ ಸೇವಕರನ್ನ ದುಃಖ ಪಡಿಸ್ದಂಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸೇವಕರು ದುಃಖದಿಂದ ಇರುವುದು ನಿಮಗೆ ಹಿತಕರವಾದದಲ್ಲ. ಸೇವಕರನ್ನು ದುಃಖ ಪಡಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಇಬ್ರಿಯರ್ 13 ಓದ್ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಭಾ ನಾಯಕರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿರಿ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಅವರು ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪಿಸುವವರಾಗಿ ಕಾಯುವವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಓದಿ. ಅವರನ್ನು ವ್ಯಸನ ಪಡದೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ನೋಡಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ವ್ಯಸನ ಪಡಿಸೋದು ಸೇವಕರನ್ನಲ್ಲ. ಯೋಹಾನ 15 ಹೇಳಿದ್ರು, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನೋ ನನ್ನ ಸೇವಕನು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇನ್. ನೀವು ನನ್ನ ದುಃಖ ಪಡಿಸ್ತಿರೋ, ಯೇಸುನ ದುಃಖ ಪಡಿಸ್ತಿರೋ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವವನು, ಬೋಧನೆ ಕೇಳುವವನಾದ ನೀನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಲು ಕೊಡಬೇಕು, ಕರಿಬೇಕು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬರ್ತಡೆ, ಮದುವೆ ದಿನ, ಒಂದು ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸೇವಕರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಕರೆಯಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು ಫೋನುಗಳು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಯೇ இருக்குதோ ஆனா போன் வந்து இவ்வளவு பெருசு இருக்குது. ஹல்லேலூயா. இல்லையா? பிரைஸ் தி லார்ட். ஃபோன் பண்ணியனா, எனக்கு பிறந்த நாள், நான் காலேஜுக்கு போய் எக்ஸாம் எழுதுறேன், இந்த மாதிரி இன்டர்வியூக்கு போய் நிற்கிறேன், இந்த மாதிரி எனக்கு வேலை கிடைச்சிருக்குது சொல்லி ஜெபம் பண்ணி ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. அந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள தெரியாது. நம்ம சர்ச்சுக்கு வந்து இவ்வளவு வருஷம் ஆச்சு, எனக்கு ஆசீர்வாதமே நடக்கலன்னா எப்படி? ஆமென். ஆசீர்வதிக்கிறதுக்கு தான் கர்த்தர் எங்களை வச்சிருக்கிறார். உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறது தான் ஆண்டவருடைய இஷ்டம். உங்களை ஆசீர்வதிப்பது தான் கர்த்தருடைய நோக்கம். அப்போ ஆசீர்வாதத்தை கேட்டு பெற்றுக்கொள்ளலனா ஆசீர்வாதம் எப்படி வரும்? அல்லேலூயா. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. சொல்லுங்க. ಆದುದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು?
ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ನಾವು ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ನಾವು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಏನಂತೆ ಬೇಸರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬೇಸರ ಹಾಗೂ ವ್ಯಸನ ಬೇರೆ. ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಪಾ சொல்லுவாங்க. ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ, கவலையே படாதே, ವ್ಯಸನಪಡಾಮ நம்ம அறிக்கை செய்கிறவர்களாக இருக்கணும். பிரைஸ் தி லார்ಡ್. ವ್ಯಸನಪಡಾದೆ நம்ம என்ன செய்யணும்? ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬೇಸರ ಅದು ಹಿಂಗೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಬಹುದು. ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಕೊಡ್ಬೇಕಾ, ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ, ಇದು ಬೇಸರ ಅನ್ನೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ? ಪುಂಜಿಚ್ಚಾ ಅವನಿಗೆ ನಾ ಪುಂಜಿಚ್ಚು ಕವಲೆ ಪಡಾದೆ ಪಂಡ್ರದು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದಿರ ಮಾಡೋದು. ಸರಿ, ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ಹೆಸರು ಸ್ಟೇಫನ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏನ್ ನಡಿಬೇಕು? ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರು 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತಗೊಳ್ಳಿ. 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 29ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರು 11:29 ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈನ್ಯ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೇಫನ್ ಎನ್ನುವಂತ ರಾಜ ದೇವರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಮಗ. ಅವನು ದೇವರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವನು, ಇಸ್ರೇಲನು. ಆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದ ಆ ಸೈನ್ಯ ಟೀಮ್ ದೇವರಿಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್. ಇವನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ, ದೇವರ ಮನುಷ್ಯ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ, ದೇವರ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದೇವರ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದೇವರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟನು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯ ಪಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಟೀಮ್ ಅಷ್ಟು ಟಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಸೋತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವನು ಭಯ ಪಡುವಾಗ, ಅವನು ಮನುಷ್ಯನ ಬಲ, ಅವನ ಜ್ಞಾನ, ಅವನ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಆಯ್ದ ಆಳುಗಳನ್ನು ಭರವಸೆ ಹಿಡ್ದಿರಾ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಓದಿ. ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ 29, ಆಗ ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮನು ಸ್ಟೇಫನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತು. ಗಿಲ್ಯಾದ್ ಪ್ರಾಂತ, ಮೆಸ್ಸಿಯಾ ದೇಶ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ತಿರುಗಿ ಗಿಲ್ಯಾದಿನ ಮಿಂಚಿಗೆ ಬಂದು, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಊರು. ಗಿಲ್ಯಾದ್, ಮೆನಸ್ಯಾ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಊರು. ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ? ದೇಶ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ತಿರುಗಿ ಗಿಲ್ಯಾದ ಮಿಂಚಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಮೋರಿಯರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಈ ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಗೆದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಮೋರಿಯ ಅನ್ನುವಂತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ? ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ, ನೀನು ಅಮೋರಿಯರನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವುದಾದರೆ ನಾನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಂದ ಮೊದಲು ಬರುವಂತ ಪ್ರಾಣಿಯು ನಿನ್ನದೇ ಎಂದು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಹೋಮ ಮಾಡುವೆನೆಂದು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದನು. ಚೆನ್ನಾಗಲ್ಲ ಗಮನಿಗೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ಇವನು ಆ ಅಮೋರಿಯ ದೇಶದ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಜಯಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಅರಿಕೆ ಪಂಡ್ರಾಯವೆ ವರ್ತನ ಪಂಡ್ರಾಯವೆ. ಆ ಅಮೋರಿಯ ದೇಶದ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಜಯಿಸಿಬಿಟ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಜಯ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ, ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನನ್ನ ಮನೆ ಡೋರ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಎದುರುಗಡೆ ಯಾರು ಮೊದಲು ಬರ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಬಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಿನಗೆ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ.
ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ ಅರಿಕೆ ನೋಡಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಈಗೆಲ್ಲ ಹಿಂಗ ಹೋಗ ಬಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಿಂಗ ಹಚ್ಚಿಡು. ಇವಾಗ ரொம்ப ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ பண்றீங்க. ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು வா நீனும் பண்படுச்சாரா இங்க கவனிங்க. புள்ளிங்களை விட்டுருங்க, அந்த பக்கம் விட்டுருங்க. அவங்க கர்த்தர் பார்த்துக்குவார். அல்லேலூயா. தேவனுடைய வார்த்தை சந்நிதிக்கு வந்து ಕೇಳ್ಪದು ನಲಂ. அல்லேலூயா. ಇವನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವನ ಅರಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಆ ಯುದ್ಧ ಆ ದಿನದಂದು ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಜಯ ಕೊಟ್ಟರು. ಹೋದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ದ, ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಬಿಸಾಕಿ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮನೆಗೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಹತ್ರ ಬರುವಾಗ ಆ ಸ್ಟೇಫನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗಳಿದ್ರು. ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳು, ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ. ಆ ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳು ತನ್ನ ತಂದೆ ಯುದ್ಧ ಜಯಿಸ್ತಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮನೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಟಾಮ್ ರೂಮ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡಿಕೊಂಡು ಅವನು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ತುಂಬಾ ವೇದನೆ ಪಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ, ಹರಿಕೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ. ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಮೊದಲು ಅವನು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಹರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಏನಕ್ಕೆ? ஒரு மிருகம் எதிர்கொண்டா அந்த மிருகத்தை நான் உனக்கு ஓமம் பண்ணிடுறேன், பலி பண்ணிட்டு சொல்லிட்டு. ஆனா அவன் வர்ற நேரத்துல எந்த மிருகமும் வரல. அவன் மகள் வந்துட்டா எதிர்க்க. அல்லேலூயா. ஒரே மகள். இப்ப என்ன பண்ணிருப்பான்? வேற பசங்க இல்ல, ஒரே பொண்ணு தான். ஆனா கர்த்தருக்கு இவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறான்? பொருத்தனை பண்ணிட்டு இருக்கிறான். ஒரே மகள் என்ன பண்ணிருப்பான்? ஆனா ಅವನ್ ವೇದನೆಪಡಾದ, ಆತನು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಗೊತ್ತಾ? ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಬಾಯಿಂದ ಅರ್ಕೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವನು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ದೇವರಿಗೆ ಬಲಿ ಮಾಡ್ದ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಈಗಲ್ಲ, ಯೇಸು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ರೀತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು. ಕುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯೋದು, ಆಡುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯೋದು, ಬಲಿ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಬಲಿ ಆಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಕೊಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ನಾನೇ ನಿಮಗಾಗಿ ಬಲಿ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆತನ ಶಿಲುವೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿ ಆತನೇ ನಮಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಲಿಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೀ ಬಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬಲಿ ಇಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಬಲಿ. ಅದೇ ದೇವರಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಬಲಿ. ಆಮೇನ್. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನೋಡಿ. ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆ ಕಟ್ಟಿದ. ಅವನು ಹರಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ. ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವಜನರೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹರಕೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ? ಬೇಸರವಾಗಿದೆಯಾ? ನಮ್ಮ ಹರಕೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ? ಬೇಸರವಾಗಿದೆಯಾ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದು ಒಂದು 50-60 ಜನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಸಂಗ. ಆದ್ರೇನು ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇದ್ರೇನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹರಕೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ? உங்களுடைய பொருத்தனைகள் எப்படி இருக்கிறது? என்ன பொருத்தனை செஞ்சிருக்கிறீங்க? அவன் பொருத்தனை செஞ்சான். கர்த்தர் அந்த பொருத்தனையை கேட்டு என்ன பண்ணார்? யுத்தம் ஜெயிச்சா கொடுத்தாரா இல்லையா? அவன் என்ன பண்ணான்? யுத்தம் ஜெயிச்சிட்டோம், விடு, பொண்ணு வந்துச்சு, விடு அப்புறமா பார்த்துக்கலாம், இதெல்லாம் பண்ண முடியாதுன்னு பார்த்தானா அவன் கவலையே படாது, வெசுனமே படாது. அவன் என்ன பண்ணான்? தன் தேவனுக்கு என்ன அறிக்கையை செய்தானோ அந்த அறிக்கையை கட்டினாங்க. தன் தேவனுக்கு என்ன பொருத்தனை செய்தானோ அந்த பொருத்தனையை நிறைவேற்றினான் தன் மகள் மூலமா. இன்றைக்கு நம்முடைய பொருத்தனை எப்படியா இருக்குது? பாஸ்டர் தானே டம்மி பீஸ், அவரு கண்டுக்க மாட்டாரு. ஜாஸ்தி பேசினா சர்ச்சுக்கு போறது வேண்டாம். இன்னைக்கு அப்படித்தான் ஆயிடுக்குது சர்ச்சுங்கள. ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். இங்கத்துல இருந்து அங்க தாவுறது, அங்கத்துல இருந்து இங்க தாவுறது ஆயிட்டு இருக்குது. இன்னைக்கு 50 பேர் மேல இருந்துக்கணும் நம்ம சர்ச்சில். அங்கத்துல இருந்து ஆரம்ப காலத்து பார்க்கும்போது எங்க இருக்குது? குரங்கு பாத்தீங்களா? ஒரு இடத்துலயே சும்மா இருக்காது, தாவினே இருக்கும், ஜம்பிங். இந்த சர்ச்சில் இருந்து அந்த சர்ச், அந்த சர்ச்சில் இந்த சர்ச். அப்போ நம்ம சர்ச்சுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி ஆரம்பத்துல பொருத்தனை செய்றோம். இந்த சர்ச்சுக்கு உண்மையா இருப்பேன், இந்த பாஸ்டருக்கு உண்மையா இருப்பேன்,
வாரந்தோறும் ஆலயத்துக்கு வருவேன், காணிக்கையில உண்மையா இருப்பேன், தசம பாகத்துல உண்மையா இருப்பேன், எல்லா விஷயத்திலும் நான் சபைக்கு உண்மையா இருப்பேன், பொருத்தனைகளை செய்திருது. அப்புறமா அவங்க என்ன பண்றாங்க, குரங்கு மாதிரி அங்க இங்க இங்க அங்க தாவின்னுக்கிறாங்க. ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். அது கர்த்தருக்கு பிரியமானது அல்ல. அவங்களே ஆண்டவர் நேசிக்கிறார். ஆண்டவருக்கு விரோதமா பாவம் செய்றாங்களே அவங்களே ஆண்டவர் நேசிக்கிறார். ஆண்டவருக்கு அருவருப்பான காரியத்தை செய்றாங்களே அவங்களே ஆண்டவர் நேசிக்கிறார். ஆனா எல்லாமே நீதிக்கு ஏற்றதா இருக்காது, நல்லா இருக்காது. நல்லா இருக்குமா? ஆண்டவர் நீ தப்பு செஞ்சாலும் உன்னை நேசிக்கிறார், நீ பாவம் செஞ்சாலும் உன்னை நேசிக்கிறார். ஆனா அது நீதிக்கு ஏற்றதா இருக்குமா? அசிங்கமா இருக்கும். எப்படி இருக்கும்? அருவருப்பு, அசிங்கம் அது. ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். ஆனா நம்ம பொருத்தனைகளை கட்டினா அதை நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, நிறைவேற்றுறதுக்கு என்ன பண்ணக்கூடாது, தடை பண்ணக்கூடாது. ஹல்லேலூயா, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಅರಿಕೆ ಕಟ್ಟುವುದಾದರೆ, ಮಾಡಿದ ಅರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಾದರೆ, ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕೂಗಿ ಕರೆಯುವಾಗ ದೇವರು ಒಂದು ಬಿಡಿಸುವ ದೇವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ. 1 ಸಾಮುವೇಲ್ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಾಕ್ಯ, 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಚನ ಓದಿ. ಈ ಅಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದಳು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. 1 ಸಾಮುವೇಲ್ 1:10. ಅಣ್ಣಾಲಂತ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ಅಣ್ಣಾಲಂತ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆಗೆ ಎಲ್ಕಾನ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಗಂಡ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲದಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆಕೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡತಿ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ. ಇವರು ವರ್ಷ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವರ್ಷ ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಊರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಈ ಅಣ್ಣಾಳನ್ನು ಅನೇಕರು ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿನಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ನೀನು ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಆಕೆಗೆ ದುಃಖವಾಗುತ್ತೆ. ಅವಳು ವೇದನೆ ಪಡುகிறா. இன்னைக்கு குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவங்களுக்கு எதனா அந்த பத்தி ஒரு வார்த்தையை சொல்லும் போது அவங்க வேதனைப்படுவாங்க. நீ குழந்தை பெக்க பாக்கியம் இல்லாதவ, நீ மலடி, இப்படி எல்லாம் பேசுற ஜனங்க இருக்கிறாங்க. ஒரு சீமந்தத்துக்கு அந்த குழந்தை பாக்கியம் இல்லாத ஸ்திரிய பெண்ணை கூப்பிட மாட்டாங்க, அப்படியெல்லாம் கூப்பிட மாட்டாங்க சில சம்பிரதாயத்துல. அப்போ அவங்களுக்கெல்லாம் வேதனை ஆகும். இந்த ஸ்திரீக்கும் அப்படிதான் வேதனை ஆச்சு. ஒருவேளை மாமியார் துக்கப்படுத்தி இருக்கலாம், என் மகனுக்கு ஒரு குழந்தை பெற்று கொடுக்க யோகியத்திலன்னு துக்கப்படுத்தி இருக்கலாம், சொந்தக்காரங்கள் துக்கப்படுத்தி இருக்கலாம், இல்லையா? ஆனா இந்த அம்மா ஒவ்வொரு நாளும் துக்கத்தோட தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு வரா. எங்க வரா? தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு வரா. அன்னைக்கு தேவன் ஆலயத்துல வாசம் பண்ணார். இன்னைக்கு தேவன் எங்க வாசம் பண்றார்? சொல்லுங்க எல்லாம். இன்னைக்கு ஆண்டவர் எங்க வாசம் பண்றார்? அந்த காலத்துல ஆலயத்துல தேவன் வாசம் பண்ணார். ஆனா இந்த கிருபையின் காலத்துல தேவன் அவர் பரிசுத்த ஆவியா நமக்குள்ள வாசம் செய்றார். அன்னைக்கு தேவ ஆலயத்துல வாசம் பண்ற தேவனை தேடி இந்த அம்மா போய் என்ன பண்றாங்க? படிங்க முன்ன. ಬಹು ದುಃಖದಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಯೆಹೋವನನ್ನು, அப்படினா கர்த்தரை கர்த்தரை குறித்து ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ದಾಸಿಯ ದುಃಖವನ್ನು ಪರಾಮರಿಸು, ನನ್ನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸದೆ ಕನಿಕರವಿಟ್ಟು ನನಗೊಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே கண்ணீரோட போய் ஜெபிக்கிறா. எங்க ஜெபிக்கிறா?
ஆலயத்துல போய் ஜெபிக்கிறா. ஏன்னா ஆலயத்துல யார் இருக்கிறா? தேவன் இருக்கிறா. தேவன் இருக்கிறா இல்ல இருக்கிறார். ஆமென். கர்த்தர் இருக்கிறார். அந்த ஆலயத்துல போய் அவர் கண்ணீரோட துக்கத்தோட ஜெபித்து கேட்கிறா, உன்னுடைய அடிமையே பராமரி, என் துக்கத்தை விசாரி, என்னை என்ன பண்ணக்கூடாது, தள்ளி விடாத ஆண்டவரே, என் ஜபத்தை கேட்க மாட்டேன் என்று சொல்லாத ஆண்டவரே, நீ என்ன பண்ணு, கனிகரம் விட்டு எனக்கு ஒரு மகனை கொடுக்கணும் ஆண்டவரே, எனக்கு ஒரு மகன் வேணும் ஆண்டவரே என்று ஜெபிக்கிறார். ஜெபிச்சுட்டு ஒரு பொருத்தனையை செய்யறா பாருங்க. ಅವನು ಜೀವದಿಂದ ಇರುವ ತನಕ ನಿನ್ನವನಾಗಿಯೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿ ಕೊಡುವೆನು. ಆமென். எனக்கு ஒரு மகனை கூட ஆண்டவர் பொருத்தனை செய்றா, அறிக்கை பண்றா. நல்லா கவனிங்க. அவன் உயிர் அவன் உயிரோடு இருக்கிற நாட்கள் முழுவதும் உனக்காகவே நான் சமர்ப்பணிக்கிறேன். என்ன பண்றா? உனக்கே நான் அவனை கொடுத்துடுறேன். அப்படின்னா உன்னுடைய ஊழியத்துக்காகவே அவனை கொடுத்துடுறான். ஆண்டவரே, எனக்கு ஒரு மகனை கொடுங்க, உன் சேவகியோட கண்ணீரை போக்குங்க, அவமானத்தை போக்குங்க, துக்கத்தை போக்குங்க என்று அவர் கதறி துக்கத்தோடு தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு போய் ஜெபிக்கிறார். ஆமென். ஜெபிச்ச உடனே ஜெபம் ஆண்டவர் கேட்கிறார். பொருத்தனை. அதுக்கு முன்னாடி அவ எத்தனையோ முறை ஆலயத்துக்கு வந்தா, எத்தனையோ முறை ஜபித்தா. ஆனா இப்ப ஜபிக்கிற மாதிரி அவ ஃபர்ஸ்ட் ஜபிக்கல. அதனால ஆண்டவர் அவளுடைய ஜபத்தை கேட்கல. ஆனா இப்ப என்ன, கருத்தோட ஜபித்தா, பொருத்தனையோட ஜபித்தா. நீ கூட நான் அப்படியே உனக்கு ரிவர்ஸ் தரேன் ஜபிக்கிறா. அல்லேலூயா. நீ கூட ஆண்டவரே, நான் அப்படியே உனக்கு கொடுக்கிறேன். பிரைஸ் தி லார்ட். ஒரு நாள் ஆரம்ப நாட்கள்ல நான் ஒருத்தர்கிட்ட கூலிக்கு வேலை செஞ்சுருந்தேன். கூலிக்கு அடிமையா வேலை செஞ்சிருந்தேன். எங்க பாஸ்டர் சொன்னார், எங்க பாஸ்டர் எங்களை ரட்சிப்புல நடத்தின பாஸ்டருக்கு நான் ரொம்ப கீழ்ப்படிவேன், இப்ப கூட கீழ்ப்படிவேன், எதிர்த்து பேச மாட்டேன், எதிர்த்து கூட அவருக்கு முன்னாடி சேர்ப்பு போட்டு உக்கார மாட்டேன். அவரா சொல்லி இருக்கிறேன், திரும்ப போய்க்கிறேன், வாங்க இங்க, கம் திஸ் சைட், உங்களுக்கு அப்புறமா பிஸ்கட் தரேன், கூல். நல்லா கவனிங்கம்மா, குழந்தை பார்க்காத, கர்த்தர் பார்த்துக்கிறார். வார்த்தையை கேளு, அந்த வார்த்தை தான் உன்னையும் உன் குடும்பத்தை ஆசீர்வதிக்குது. ஆமென். பலப்படுத்துது, விடுதலை ஆக்குது இயேசு நாமத்தில். ஒரு நாள் அந்த பாஸ்டர் சொன்னாரு, நீ கூலிக்கெல்லாம் இனிமேல வேலைக்கு போவாத, விட்டுரு, அந்த வேலை விட்டுரு. ஐயோ, நாங்க 15 வருஷமா வேலை பண்றோம், ஒரே இடத்துல பெயிண்ட் வேலை எல்லாம் கிடைக்காது, அப்பப்போ லீவ் ஆயிடும். ஆனா எங்களுக்கு பர்மனெண்ட் வேலை எப்படி பாஸ்டர் விடுது? நீ என் வார்த்தையை கேட்டு கர்த்தர் மேல நம்பிக்கை வச்சு விசுவாசத்தோடு விடு, கர்த்தரே உனக்கு சந்திப்பார் அப்படின்னா. சரி பாஸ்டர், உங்க பேச்சுக்கு மறு பேச்சு இல்லைன்ட்டு விட ஆரம்பிச்சிட்டேன் வேலை. விட ஆரம்பிக்கும் போது பொருத்தனை, ஆண்டவரே எனக்கு சொந்த வேலையை எனக்கு கொடுத்தீரனா, அங்க வர ஃபர்ஸ்ட் சம்பளம், ஃபர்ஸ்ட் தசம பாகம் உங்க ஆலயத்துக்கு நான் கொண்டு வந்து கொடுக்குறேன் ஆண்டவரேன்ட்டு ஜெபம் பண்ணி பொருத்தனை பண்ணிட்டேன். அல்லேலூயா. போய் விசிட்டிங் கார்டெல்லாம் 1000 கார்டு பண்ணிட்டு இன்னும் விழுந்து கிடக்குது வீட்டில். அது 1000 கார்டில் ஒரு 50 கார்டு அப்படி இப்படியே கொடுத்துட்டேன், எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு வெயிட் பண்ணுறேன். அந்த கஸ்டமருக்கு வெயிட் பண்ணுறேன். கார்டு கொடுத்தா நம்பர் இருக்கும், அவங்களுக்கு வேலை தேவைன்னா ஃபோன் பண்ணுவாங்களே, அந்த ஃபோனுக்கு வெயிட் பண்ணுறேன். ஒரு நாள் ஒரு கால் வந்துச்சு, இதுதான் ராம்சாம் பண்ணல, பெயிண்ட் அடிக்கணும் வரீங்களா? யார் ஃபோன் பண்ணுதுன்னா எங்க பாஸ்டருடைய அக்காவே ஃபோன் பண்றாங்க, பெயிண்ட் அடிக்கணும் எங்க வீட்டுக்கு வரீங்களா ஜோசப்னா? கண்டிப்பா வரேன்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் நீன் பந்தா ஆமையில கற்கொண்டு வந்தாரு. 2 பேர் தான் போனோம். பாஸ்டரோட அக்கா வீடு, பெயிண்ட் அடிக்கணுமா, வா போயிட்டு அப்படியே பேசிட்டு அது என்ன இருக்குதோ பார்த்துன்னு வரலான்ட்டு கூட்டின்னு போனேன். வெளியே பார்க்குறோம், ரொம்ப கலீஜ் ஆகிட்டு இது வீடு. நான் என்ன நினச்சேன், 2 ஃப்ளோர், 1 2 3 ஃப்ளோர். அது நான் என்ன நினச்சேன், ஓ ஃபுல் பில்டிங் கான்ட்ராக்ட் கொடுக்க போறாங்க நம்மளுக்கு, சந்தோஷமா உள்ள போறேன். உள்ள போனா கிளீனா இருக்குது, வீடு கிளீனா இருக்குது, புதுசா பெயிண்டிங் பண்ணியிருக்கிறாங்க. உள்ள எதுவும் இல்லை, வெளியே தான் வேலை மாத்துறது அப்படின்னு சந்தோஷமா உள்ள போனா, அந்த அம்மா சிஸ்டரு கிச்சனுக்கு போ ஜோசப் கொஞ்சம் வந்தான். கிச்சன் உள்ள போனா கிச்சன் கூட வெளியா புதுசா தான் பெயிண்டிங் இருக்குது, ஆனா குக்கர் பெஸ்ட்
விசில் எகிரிட்டு இந்த அரிசி என்ன ஆயிட்டுக்குது சாப்பாடு போய் எல்லாம் செதறிட்டுக்குது சீலிங்கில். பாத்தியா? நான் பார்த்தேன் சிஸ்டர், அதான் இப்படி இருக்குதுங்க. அது கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிட்டா அந்த கிச்சன் ஒண்டி எனக்கு பெயிண்ட் அடிச்சு கொடுது. கிச்சன் ஒண்டி கூப்பிட்டுக்கிறாங்க. சரி ஆண்டவரே, ஆரம்பம் அல்பமா இருந்தாலும் அப்புறமா நீ சம்பூர்ணமா மாத்துவீர். நான் இதை அலட்சியமா நினைக்க மாட்டேன், கேவலமா நினைக்க மாட்டேன், ஆனா சந்தோஷமா செய்வேன். ஆரம்ப கான்ட்ராக்ட் என்ன பண்ணேன், ஜெபம் பண்ணிட்டு எவ்வளோ ஆகுது. நம்ம அப்பெல்லாம் கொஞ்சம் பெயிண்ட் காசு எல்லாம் கம்மி, கூலி கம்மி. 500 தான் சொன்னேன் நான். எவ்வளோ? 500. இப்போலாம் 1000 ரூபாய் மேலே ஆயிடுச்சு கூலி. அப்போல்லாம் கொஞ்சம் கம்மி இருந்துச்சு. 500 சொன்னேன். 500ல 250 rupees பெயிண்ட்டுக்கே போயிடுச்சு. என்ன மிச்சம் எவ்வளோ இருக்குது? 250 rupees பெயிண்ட்டை வாங்கிட்டு வந்து க்ளீன் பண்ணி அடிச்சுட்டு, இதை இவங்க கூட இருந்தாங்க, கொஞ்சம் கிளீன் தொடச்சிட்டு அந்த 250 rupees ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணேன், என் ஜோப்ல இருந்து 250க்கு பெயிண்ட் வாங்கிட்டேன். முடிச்சுட்டு அவங்க 500 கொடுத்தாங்க பாருங்க. சோத்திர பண்ணி வாங்கி நேரா எடுத்துன்னு வந்து, ஆண்டவரே இது முதல் காணிக்கை, இது முதல் தசம பாகம், இதுல இருந்து 1 ரூபாய் கூட நான் எடுக்க மாட்டேன். இது கம்மி தான், ஆனா இதுல இருந்து நான் 1 ரூபாய் எடுக்க மாட்டேன். நான் இது அப்படியே ஆனா தேவன் உன் ஆலயத்துக்கு நான் சமர்ப்பணிக்கிறேன்ட்டு நான் என்ன பண்ணேன், அறிக்கை பண்ணது போலவே கொண்டு வந்து பாஸ்டர் கையில கொடுத்துட்டேன் அந்த காணிக்கை. அல்லேலூயா. பாஸ்டர் கூட சொன்னாரு, கான்ட்ராக்ட் இவ்வளவு தான் ஐயா, புது கான்ட்ராக்ட். ஃபர்ஸ்ட் நீ இதுல விசுவாசமா பொருத்தனையை போலவே நீ நிறைவேற்றிட்ட. இனி இது கம்மி இல்லை, ஆரம்பம் கம்மியா தான் இருக்கணும். ஜாஸ்தி இருந்துச்சுன்னா அது வேற மாதிரி. ஆரம்பம் அல்பமா தான் இருக்கணும், கொஞ்சம் தான் இருக்கணும். முடிவு போ உனக்கு சம்பூர்ணமா மாறும். அவர் ஆசீர்வதிச்சுட்டு அதை வாங்கின உடனே அப்போதுல இருந்து பாருங்க, எல்லா லட்சம் கணக்குல தான் போகுது. 5 லட்சம் 6 லட்சம். அப்போ இப்போ கொஞ்சம் கம்மியாயிடுச்சு, இருக்கட்டும். ஆனாலும் இப்போ மட்டும் நான் யாருக்கு அடிமை இல்லை, நான் என் கர்த்தருக்கு அடிமை. நான் இந்த பூமியில இருக்கிற அந்த பெயிண்ட் வேலைக்கு ஓனரா தான் இருக்கிறேன். ஆமென். எவ்வளவு வருஷம் தெரியுங்களா ஆயிடுச்சு? ஒரு 15 வருஷம் ஆயிடுச்சு. மறுபடியும் 15 வருஷம் கூலியா அடிமையா வேலை செஞ்சிருந்தேன். கர்த்தருக்கு அறிக்கை பண்ணி கொடுத்து பண்ணதுனால, பொருத்தனை நிறைவேற்றினால, விசனம் படாத நிறைவேற்றினால இப்போதுக்கு 15 வருஷம் நான் ஒரு மேஸ்திரியா தான் இருக்கிறேன். ஆமென். கரங்களை தட்ட மாட்டீங்களா? எனக்கு இல்லை, என்னை ஆசீர்வதிச்ச என் ஆண்டவர். ஆமென். ஆண்டவரே பாருங்க, கருத்தான ஒரு பொருத்தனை, ವ್ಯಸನ ಪಡಾದಬಡಿಕೆ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅರಿಕೆ. ಈ ಅನ್ನಾಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಕೊಡು, ನಾನು ಆ ಮಗನನ್ನು ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಅವನನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವೆನಂತ ಆಕೆ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಕೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರು ಆಕೆ ಗರ್ಭವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಸಾಮುವೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕನನ್ನು, ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಜನನ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಆಕೆ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಆಕೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕರಗಳ ತಟ್ಟಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಈಗ ಆಕೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗು, ಗಂಡು ಮಗು ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ. ಆಕೆಗೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಆಕೆಗೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಸಾಮುವೇಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರು. ಏನಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರು? ಸಾಮುವೇಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರು. ಆ ಮಗು ತಾಯಿ ಹಾಲು ಬಿಡುವವರೆಗೂ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಗು ಊಟ ಮಾಡೋ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ತಕೊಂಡು ಅವಳೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 19 ಸಾಮೇಲೆ 19 20 ಓದಿ. ಮಗು ಹುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಊಟ ಮಾಡೋ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಆ ಮಗು. ಅವರು ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಯೆಹೋವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ಎಲ್ಕಾನನು ಯೆಹೋವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ದಿನ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಎತ್ತಳು. ಯೆಹೋವನನ್ನು
ಹಾ ಹೇಳಿ ಹಾ. ಆ ಮಗನಿಗೆ ಸಾಮುವೇಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಆ ಮಗುಗೆ ಸಾಮುವೇಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರು. ದೇವರು ನನ್ನ ಗರ್ಭವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆ ಮಗು ಹೆತ್ತ ಮೇಲೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಏನಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸಾಮುವೇಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಮುವೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಮೊದಲ ಪ್ರವಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಹೇಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ನಡೀತು? 26 ಓದಿ. 26 ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರಿ ಕೆಳಗಡೆ. 26 ಹಾ. ಅಣ್ಣಾಳು ಏಲಿಗೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಜೀವದಾಣೆ ಮೊದಲು ಯೆಹೋವನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಿದ್ದ ಸ್ತ್ರೀ ನಾನೇ. ಇಲ್ಲಿ ಏಲಿ ಎನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ಬೋಧಕನಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಆಲಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುವನು. ಅಣ್ಣಾಲು ಮಗುಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏಲಿ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಏನ್ ನೀನು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಏನೋ ಪೆನತ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅವಳು ಹೇಳಿರ್ತಾಳೆ, ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಪೆನತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನ ದುಃಖನ ನನ್ನ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾಳೆ. ಇವಾಗ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಅದೇ ಪಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ, ಅವನ ಹೆಸರು ಏಲಿ, ಆ ಏಲಿ ಎನ್ನುವಂತ ಪಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಜೀವದಾನೆ ಮೊದಲು ಯೆಹೋವನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಿದ್ದ ಸ್ತ್ರೀ ನಾನೇ. ಕೇಳು. ಆತನು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಗನು ಇವನೇ. ಆತನು ಅಂದ್ರೆ ಇವಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ದೇವರು ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಲವಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಆತನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತಂದು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಬೇಸರನೇ ಗೊಳ್ದಿರಾ, ಇನ್ನ ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅದು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದಿರಾ, ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಏನು ಹರಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಅದು ನಾನು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಆಲಯ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸೇರೋ ದೊಡ್ಡ ಆಲಯ ಅದು. ಆ ಆಲಯಕ್ಕೆ ತಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ನಾನು ಅವತ್ತು ಹರಕೆ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ತರ ಮಗು ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಮಗುನ ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕಾಣಿಕೆ ಆಗಿ ಅಂತ ನಾನು ಹರಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ತಂದಿದ್ದೇನೆ, ಬೇಸರಗೊಳ್ದಿರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ ಅಂತ ಆಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ನಾನು ಇವನನ್ನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಇವನು ಜೀವದಿಂದ ಇರುವ ತನಕ ಆತನಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠನಾಗಿರುವವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಆಮೇನ್. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. நானாயிருந்தா என்ன பண்ணிருப்போம்? நானாயிருந்தா என்ன யோசிச்சுக்கோ, ஐயோ மனைவிக்கு திரும்ப குழந்தை பிறக்குதுல போப்பா, ஆண்டவர் நீ கொடுத்துட்டா எனக்கு டான்ஸ், இதை நான் உனக்கு ஏற்றுன்னு தரமாட்டேன், எனக்கு வளர்த்துக்கு வேண்டி நான் என்ன பண்ணிட்டுக்குவேன், பொருத்தனையை மாத்திட்டுக்குவேன். ஆனா அவளோ அப்படி பண்ணல. செய்த பொருத்தனையை கர்த்தர் கேட்டார். பலமா அவளை ஆசீர்வதித்து ஒரு மகனை கொடுத்தார். அந்த மகனை கொண்டு வந்து அவள் ஆலயத்தில் விட்டு ஆலய வேலை செய்யறதுக்கு விட்டு போயிட்டா. அல்லேலூயா. இதுல இருந்து என்ன புரியுது, நம்ம வெசுனம் படாத நாம் செய்யற அறிக்கைகளை வெசுனம் படக்கூடாதுங்க. காணிக்கைகள் ஆகட்டும், தசமபா இருக்குதுங்க, இவ்வளவுதான் இருக்குதுங்க, இவ்வளவுதான் இருக்குது நம்ம கிட்ட வந்த வருமானம். ஐயோ இதுல ஒரு பாகத்தை கொடுக்கணுமா, இதுல ஒரு காணிக்கை கொடுக்கணுமா, எனக்கு இவ்வளவு தேவை, இப்படி யோசிக்காதீங்க, இப்படி யோசிக்காதீங்க. நீ நான் ஆராதிக்கிற தேவன் யார் தெரியுமா? சராசரிகளை படைத்தவர். ஆமென், ஆமென் சொல்லுவோமா? ஓ பூமியில வெள்ளி பொண்ணு வைரம்லாம் கிடைக்குது தெரியுமா? அதை யார் படிச்சா? யார் படிச்சா? ஆண்டவர் பூமியை படிக்கும் போதே அதுக்குள்ள எல்லாமே வெஸ்டாரு. ஆமென். எந்த மனுஷனும் உருவாக்கல, அதை எடுத்து அவன் ஆளுகிறான், அதை எடுத்து அவன் சம்பாதிக்கிறான். பிரைஸ் தி லார்ட். அது மனுஷனுக்காகத்தான் ஆண்டவர் படிச்சார்.
புரியுதுங்களா? அது மனுஷன் எடுத்து அதுக்குள்ள அவன் ஆசீர்வாதமா வாழ்னோட்டு தான் ஆண்டவர் படிச்சார். அல்லேலூயா. அப்போ அவருக்கு இந்த வெள்ளி பொண்ணு இந்த காசு இதெல்லாம் கவலையே இல்லை அவருக்கு, கவலையே இல்லை அவருக்கு. ஆனா சில ரூல்ஸ் இருக்குது, சில சிஸ்டம் இருக்குது, சில ரூல்ஸ் இருக்குது. இதுதான் வேதத்துல சொல்லுது. காணிக்கையோட வா, தசம பாகத்தோட வா, செய்த பொருத்தனை நிறைவேற்று, வேதனைப்படாத, வெசனம் படாத. அல்லேலூயா. இந்த ரூல்ஸ் இருக்குது. இந்த ரூல்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம். பிரைஸ் தி லார்ட். அதான் நான் முதல் தலைப்பு கொடுத்தேன். கிறிஸ்தவர்கள் வெசனம் படாத சில காரியங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று. அல்லேಲೂಯಾ. ಕ್ರಿಸ್ತರಾದ ನಾವು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬಾರದು. ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸರಗೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇವ ಭಕ್ತರು ಮಾಡಿದಂತ ಅರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅವರು ಬೇಸರಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬಲಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಮಗಳು ಬಂದ್ರೂ ಬೇಸರಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮಗನು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಆ ಮಗನನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೂ ಬೇಸರಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನಾವು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬಾರದು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಯಾಕೋಬ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಆಯ್ತಾ, ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮೊಮ್ಮಗ. ಯಾರು ಇವನು? ಅಬ್ರಹಾಂ ಮೊಮ್ಮಗ. ಅಬ್ರಹಾಂಗೆ ಈಸಾಕ ಮಗ. ಈಸಾಕನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವನೇ ಯಾಕೋಬ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಯಾಕೋಬ ತನ್ನ ಮಾವನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿದೆ, ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ? ರಾತ್ರಿ ಆಗಿದೆ, ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಲಗಿರುವಾಗ ಆ ಕನಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಏಣಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ. ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುವಷ್ಟು, ಹಾಗಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಏಣಿ. ಆ ಏಣಿ ಮೇಲೆ ದೇವದೂತರು ಇಳಿಯುತ್ತಾ, ದೇವದೂತರು ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ಅವನು ಕನಸಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವನು ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎದ್ದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ, ಬೆಳಿಗಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎದ್ದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ನಿಜವಾಗೂ ಈ ಸ್ಥಳ ದೇವರ ಸ್ಥಳ ಅಂತ. ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬೇತೇಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರಿಡ್ತಾನೆ. ಏನಂತ? ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಹೆಸರೇನು? ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಹೆಸರೇನು? ಬೆಥೆಲ್. ಬೆಥೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಅರ್ಥ. ಬೆಥೆಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯ ಮಾತು ದೇವರ ಮನೆ ಎನ್ನುವಂತ ಅರ್ಥ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಸಡೆ ಅಸಡೆ ಸುಮ್ಮನೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತು, ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್, ನಾನು ಚರ್ಚೆಗೆ போறேன், வேஸ்ட். அவமானம், கடவுளுக்கு அவமானப்படுத்துறாங்க, கடவுள் நாமத்தை தூஷிக்கிறாங்க. கிறிஸ்டின் சொல்லிக்கின்னு பின்னாடி போய் ஹல்லேலூயா சாட்சிகளை எழுந்துக்கின்னு பண்றாங்க. ரகசியமானா பண்றாங்களா? 10 பேர் 106 பேர் பார்க்கணும், அவங்க வாயில வரணும், இவங்கெல்லாம் சர்ச்சைக்கு போறாங்க பாருங்க. ஆனா ஆண்டவருக்கு தெரியும், பாவம் செய்யாத ஒரு மனுஷனும் வாழ முடியாது இந்த பூமியில. என்ன பண்ணக்கூடாது? முடியாது. பாவம் செய்யாத ஒரு மனுஷனும் இந்த பூமியில வாழ்ந்த சரித்திரம் ஆண்டவருக்கு நல்லா தெரியும். ஆனா நீ செய்யற அந்த கொஞ்சம் நஞ்ச பாவத்தை வெளிரங்கமா செய்யறப்ப அதுதான் ரொம்ப மோசம், அதுதான் ரொம்ப தப்பு. ஹல்லேலூயா. அது இன்னொருத்தன் பார்க்கறான், அவன் சொல்றான் இவங்கெல்லாம் சர்ச்சைக்கு போறாங்க, நாம அது பண்றாங்க பாருங்க. தேவநாமத்தை தூஷிக்கப்படுகிறது அந்த இடத்துல. ஹல்லேலூயா. அப்ப அந்த யாக்கோபு கனவுல இருந்து எழுந்த உடனே அவன் சொல்றான், உண்மையாக இந்த இடம் தேவனுடைய இடம் அதுன்னு சொல்லி பேத்தேல் என்று ஒரு கல்லை வச்சுட்டு எண்ணெயை ஊத்தி என்ன பண்றான்? அதை பிரதிஷ்டை பண்றான். பேத்தேல் என்றால் தேவனுடைய ஆலயம். அப்ப அவன் ஒரு பொருத்தனை பண்றான் அந்த இடத்துல. அவன், ஆண்டவரே, எனக்கு நீ ஆசீர்வதிக்கிறதுல 10ல ஒரு பங்கை, நான் எல்லாத்துலயும் ஒரு பங்கை நான் உங்களுக்கு தரேன் ஆண்டவரே அப்படின்ட்டு ஒரு அறிக்கை பண்றான். யாரு யாரு யாரு? குப்சாமியா, கன்சாமியா, முன்சாமியா? அதனே சொன்னேன்.
யாக்கோப் சொல்லுங்க. ஈசாக்கிನ ಮಗ ಯಾಕೋಬ, ಆಬ್ರಹಾಮನ ಮಗ ಈಸಾಕ, ஆபிரகாமன மம்மக யாக்கோபா. ஒரு பொருத்தனை பண்றோம் ஆண்டவரே. இப்போ இவன் வந்து என்ன கண்டிஷன்ல வந்திருக்கான் தெரியுமா? ஒண்ணுமே இல்லை இவர் ஜோப்ல. ஒரு கோல் ஒரு தடி எடுத்துன்னு வந்துகிறது இவரு. ஒரு கோல் தன்னை பாட்டு கோலும் தடியும் விழிக்க சென்ற யாக்கோபை பெருக செய்தீர் பெருங்கூட்டமா. ஒரு கோல் ஒரு தடி எடுத்துன்னு வந்து இவர் அப்பா வீட்டை விட்டு மாமா வீட்டுக்கு போறது. ₹1 இல்லை இவர்கிட்ட. ஆனா இவர் என்ன தெரியுமா பொருத்தனை பண்றாரு? ஆண்டவரே, என்னை நீ ஆசீர்வதித்தால் எனக்கு வருகிற எல்லா ஆதாயத்துல 10ல் ஒரு பங்கு நான் உமக்கு, எல்லா ஆதாயத்துல ஒரு பங்கை நான் உமக்கு தரேன். ஒரு பொருத்தனை அங்க செய்யறான். செஞ்சுட்டு மாமா வீட்டுக்கு வந்து 21 வருஷம் வேலை பண்றான். எத்தனை வருஷம்? 21 வருஷம். மாமா ஆல்ரெடி பெரிய பணக்காரர். இந்த மாமா கிட்ட வந்து ஃபர்ஸ்ட் 7 வருஷம் வேலை பண்றாரு. 7 வருஷம் மாமா சொல்றாரு, 7 வருஷம் வேலை பண்ணினா என் பொண்ணை உனக்கு கட்டித்தர அப்படின்னும் போது, ஒருத்தர் பேர் லேயா, இன்னொருத்தர் பேர் ராக்கேல். உங்களுக்கு அத்தை நம்ம வச்சுக்கிறது அக்கா தங்கச்சிக்கு. ஒருத்தருக்கு லேயா, ஒருத்தருக்கு ராகேல். இவர் ராகேல லவ் பண்ணிட்டுக்குவார். இவர் சின்னதுல இருந்து தாய் சொல்லியிருக்கோம், மாமா மக ராகேல் இருக்கிறா அப்படின்னு இந்த ஊர்ல சொல்லும் போது இவர் ஆசை வச்சுட்டுக்குவார். அப்போல்லாம் டெலிகிராம் போன் இல்லையா, பொண்ணா ஒரு முறை சந்திக்குவாங்க வைங்க. அந்த பொண்ணு மேல இவர் ரொம்ப விரும்பினதுனால மாமா சொல்றான், 7 வருஷம் என் ஆடுகளை மேய் வேலை செய், அப்புறமா என் பொண்ணை கட்டித்தரன்னும் போது 7 வருஷம் யாக்கோபு அந்த ராக்கேல் மேல லவ் இருந்ததுனால கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யறான். ஆடு மேய்ச்சி ஆடு குட்டி போடுது, டபுள் மாத்திரம். 7 வருஷம் ஆன பிறகு மாமா என்ன பண்றான்? கல்யாணம் கட்டி தரான். தங்கச்சியா இல்ல, அக்கால கட்டி குத்துறான். அக்கால கட்டி குத்த உடனே மறாவது நாள் யாக்கோபு எழுந்து பார்க்கும்போது தன் கூட இருக்கிறது அக்கா. அப்பெல்லாம் கல்யாணம் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா, இப்போ எல்லாம் ஓப்பன் அப்படியெல்லாம் இல்லை, மூஞ்சியெல்லாம் மூடிட்டு தான் பண்ணுவாங்க. மூஞ்சியெல்லாம் மூடி, பொண்ணுக்கு மூஞ்சியெல்லாம் மூடிட்டு தான் பண்ணுவாங்க. இவன் ஆசைப்பட்டு இருக்குது தங்கச்சி மேல. அக்காக்கு இன்னும் கல்யாணம் ஆகல. அதனால ஊரு சனம் தப்பா நினைச்சுக்குவாங்கன்ட்டு இவன் என்ன பண்றான்? அவனை ஏமாத்தி அக்காவை கல்யாணம் பண்ணி விட்டுறான். காலையில எழுச்சி பாக்குறான், காபுராயிடுறான். மாமா, நீ எனக்கு ஏமாத்திட்டு, நீ செய்தது சரியில்லை, நான் தங்கச்சிக்கு தானே விரும்பினேன், நீயா அவ அக்கால கட்டி கொடுத்த. அவ மாப்பிள்ள அக்கா கல்யாணம் ஆகாத தங்கச்சியை கல்யாணம் பண்ணா இந்த ஊரு ஜனம் ஏத்துக்காது, அதனால தான் நான் பண்ணிட்டேன். சரி, தவறு நடந்துச்சு, இன்னொரு வேலை பண்ணு, உனக்கு அவள் மேல ஆசை இருக்கிறதுனால இன்னும் 7 வருஷம் எனக்கு சம்பாரிச்சு கொடு, அவளையும் உனக்கு கட்டி கொடுத்துற அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவன் என்ன பண்றான்? அவள் மேல இருந்த அன்பு, லவ், ஆசைக்காக, ஆசைன்னு சொல்ல முடியாது, அவளை விரும்புறதுனால அவன் என்ன பண்றான்? இன்னும் 7 வருஷம் மாமாவுக்கு ஒழிச்சு சம்பாரிச்சு தந்த பிறகு அவளையும் கட்டி கொடுத்தான். இப்போ இவன் வரும்போது என்னவா வந்தாரு? இவரு அப்பா வீட்டுல இருந்து ஒரு கோல் ஒரு தடி. இங்க என்ன ஆயிடுச்சு? 2 பரிவாரங்கள் அப்படின்னா 2 மனைவி. ஒண்ணுமே இல்லாத வந்து 2 பொண்டாட்டி. ஆமென், அல்லேலூயா. அப்புறம் என்ன ஆச்சு தெரியுமா? ஒரு பொண்டாட்டிக்கு 3 வேலைக்காரிகளை அப்பா கொடுத்துறோம். அவங்களையும் கட்டிக்கிறான் இவன். 4 பொண்டாட்டி ஆயிட்டாங்க. ஒண்ணுமே இல்லாத வந்தவனுக்கு 4 லட்டு. அல்லேலூயா, புள்ளிங்கோ, அல்லேலூயா. மாமா ஃபர்ஸ்டே பணக்கார, மாமா கிட்ட வேலை செஞ்ச இவர் இப்போ 14 வருஷம் ஆயிடுச்சா? இப்போ மருமக மாமா கிட்ட கேட்கறான், உங்ககிட்ட இத்தனை வருஷம் வேலை செஞ்சனே, எனக்கு நீ சம்பளமே தரல, வெறும் பொண்ணை தான் கொடுத்துருக்கு, எனக்கு சம்பளம் வேணும் போது இன்னும் ஒரு 7 வருஷம் நீ வேலை செய்ய, இதோ இந்த ஆடுகளெல்லாம் தரேன், இந்த கலர்ல குட்டி போடுற ஆடெல்லாம் உந்து, இந்த கலர்ல குட்டி போடுறாலாம் எந்து அப்படின்ட்டு மாமா ஒரு டாஸ்க் கொடுத்துறாரு. சரி ஆகட்டும், இன்னும் 7 வருஷம் கொண்டு போற ஆடை மேய்க்கிறாரு. மாமா சொன்ன கலர் அந்த அடையாளத்தின் குட்டிகள் அதிகமா குட்டி போட ஆரம்பிச்சிச்சு. யாருக்கு? யாக்கோபுக்கு.
ஏன்னா கடவுளுக்கு இவன் பொருத்தனை செஞ்சிருக்கிறான், நான் எல்லாத்திலும் ஒரு பங்கு நான் கொடுத்துருந்தேன். ஆண்டவரே என்னை ஆசீர்வதி. அல்லேலூயா. மாமாவோட டபுளா சம்பாதிச்சிட்டாரு. எப்படின்னா மாமாக்கு நல்லா தெரியும், இவன் ஆராதிக்கிற தேவன் உண்மையானவர், அந்த தேவன் இவனை ஆசீர்வதிச்சுக்கிறார். அதனால இவன் என்ன வேலை செஞ்சாலும் டபுள் டபுளா ஆயிருக்குதுன்னு மாமாக்கு தெரிஞ்சுதான் 21 வருஷம் அவர் வேலைக்காரனா வைக்கிறார். ஆனா மாமாவோட டபுளா இவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, சம்பாதிச்சிட்டாரு. அல்லேலூயா. எப்படி? தேவனால ஆசீர்வதிக்கும். எப்படி? அவன் பண்ண பொருத்தனை நிமித்தமா. அதே போல அவன் தேவனுக்கு செய்த பொருத்தனையை அவன் கவலையப்படாத, व्यसனமே படாத அவன் நிறைவேற்றினான் என்று பைபிள்ல பார்க்கிறோம். ஆமென். அல்லேலூயா. அருமையான தேவ ஜனமே, நம்ம பொருத்தனைகளை செய்யும் போது அது நம்ம சரியான அறிக்கை முறையில சரியான பொருத்தனைகளை அறிக்கைகளை நாம செய்யும் போது கண்டிப்பா அந்த அறிக்கையை கர்த்தர் பார்ப்பார். அவர் ಸಂಗೀತத்துல பார்த்தோம், ಆತನು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಬಹು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೋಧಿಸ್ತಾನೆ. என்ன அறிக்கை செய்யறான், என்ன பொருத்தனை செய்யறான், இந்த பொருத்தனை இவன் நிறைவேற்றினானா ரொம்ப கவனமா அவர் கவனிக்கிற தேவனா இருக்கிறார். ஆமென். அல்லேலூயா. ஏதோ அப்படின்னு நினைச்சிடல. ஏன்னா நம்ம எல்லா ரட்சிப்புக்குள்ள வர்றதுக்கு முன்னாடி கண்ணுக்கு தெரியுறதே நம்ம ஆராதிச்சவர்களாக இருந்தோம். அதனால நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்கும். கண்ணுக்கு தெரியாததை நம்புகிறவன் தான் பாக்கியவான் என்று ஆண்டவர் சொல்றார். ஆமென். அல்லேலூயா. அதனால ಇವರೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ತಮ್ಮ ಅರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ತಮ್ಮ ಅರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ್ರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇವಾಗ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಬರೋ ವಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ರಾಬನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ವಾಕ್ಯಗಳಿದೆ. ಇನ್ನ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದನೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಆಗಲಿ, ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನಗಳು ನೀಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ತಾಳ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬಾರದು. ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಿದೆ, ಹಲವಾರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದೆ. ತಾಳ್ಮೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬಾರದು. ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬಾರದು. ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆ ರೋಗ ಆಗಲಿ, ಬಲಹೀನ ಆಗಲಿ, ವ್ಯಾಧಿ ಆಗಲಿ ನೀಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದಿರ ಇರುವಂತದ್ದಾಗ್ಬೋದು. ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ಬಂದು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದಿರ ಇರ್ಬೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಅದು ಕರ್ತನ ಭೋಜನದಲ್ಲೇ ಆ ಪ್ರಸಂಗ ನಾವು ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನೀವು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿರೋಣ. ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಅಂತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ. ಆಮೆನ್.